Good evening students, welcome to NEET Biopharum channel. Today we are going to learn about types of inflorescence. Okay, an inflorescence is a group of flowers arising from a branched or unbranched axis with a definite pattern. Okay, we will see the types of inflorescence. So types of inflorescence, they are different types. So indeterminate, that is racemose inflorescence, determinate, that is cymose inflorescence, third one is that mixed inflorescence, fourth one is special inflorescence. So indeterminate, that is racemose inflorescence. Okay ma. So racemose inflorescence. So in the racemose inflorescence, the main axis never terminate. Okay, see the diagram. So it is a racemose inflorescence. Okay, so the main axis region never terminate. That is indeterminate. Okay, so in the tip region, the flower is not formed. Okay, in the tip region, no flower. Okay, then in the racemose inflorescence, the flowers are arranged in acropetal succession. Okay, acropetal succession. So that means the old flower, that is matured flowers are at the base and the young flower at the apex region. Okay, so in the racemose inflorescence, the flowers are arranged in a acropetal succession. Acropetal succession means, okay, the old flowers, that is matured flowers எல்லாம் பேஸ் ரீஜியனில் இருக்கும் சரியா. அந்த யங் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் அபெக்ஸ் ரீஜியன் மேலே இருக்கும் சரியா. ஸோ அதான் அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு cymose inflorescence. இப்போ cymose inflorescence ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் டிட்டர்மினேட் inflorescence. ஸோ இந்த cymose inflorescenceல பார்த்தீங்கன்னா the main axis, okay, so the main axis is terminate. Main axis is terminate. It means the tip region, the flower is formed. Okay, and the tip region contain flower. So in the cymose inflorescence, the flowers are arranged in a basipetal manner. So that means just opposite to acropetal succession, just opposite to racemose inflorescence. Okay ma, acropetal succession ku just opposite da basipetal succession. Okay, so basipetal succession na young flowers are at the basal region. And old flowers are at the top region. Okay, young flowers are at the basal region and old flowers at the top region. Okay, that is cymose inflorescence. So next one, mixed inflorescence. Okay, mixed inflorescence, that means it shows the combination of indeterminate and determinate pattern. So racemose இருக்கும் cymose inflorescence இருக்கும். ஒரு சில பிளான்ட்ஸில் racemose inflorescence வரும், cymose inflorescence இருக்கும். So that is mixed inflorescence. So special inflorescence. Okay, so special, next one, special inflorescence. Special inflorescenceல பார்த்தீங்கன்னா they do not have a definite pattern. ஓகே, இதுக்கு டெஃபினேட் பேட்டர்ன் வந்து இருக்காது, இன்டெர்மினேட்டும் இருக்காது, டிட்டர்மினேட்டும் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் தான் ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ racemose inflorescence, இப்போ the racemose inflorescence are classified into 3 types. Racemose inflorescence are it is mainly classified into 3 types. Let us see the first one, main axis elongated. The second one is that main axis shortened. The third one is that main axis flattened or globose. Okay, so இந்த மாதிரி 3 types இருக்குது racemose classify பண்ணியிருக்கிறது. Okay, so first one is the main axis elongated. இப்போ main axis elongatedனா என்ன சரியா. So main axis elongated, the axis of inflorescence is elongated and contains pedicellate or sessile flowers on it. The okay, so main axis inflorescence பார்த்தீங்கன்னா elongated, நீளமாக இருக்கும், and contains pedicellate flowers. Pedicellate flowers means the flower have stalk. Okay, the flower have stalk. Okay,
ஸோ அந்த ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, ஸ்டாக்குன்னா பெடிசல், சரியா? ஸோ அதுதான் பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ். பெடிசல் இருந்தால் அந்த ஃப்ளார் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கு, அந்த ஃப்ளாருக்கு ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவோம், சரியா? ஸோ அந்த ஃப்ளார் வந்து அந்த சின்ன தண்டு மாதிரி இருக்கும், சரியா? அதோட இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பெடிசல்னு சொல்லுவோம், பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ், ஓகே. அண்டு ஆர் செசைல் ஃப்ளார்ஸ் ஆன் இட். செசைல் ஃப்ளார்ஸ்னால் என்னது? பெடிசல் இல்லாமல் இருக்கிறது, நோ பெடிசல், வித்தவுட் ஸ்டாக். The flower without stalk is known as sessile. Okay ma. So pedicellate means the flower have stalk. Sessile means without pedicel, no stalk, no pedicel. Okay. So அப்போ pedicellate flowers இருக்கும், இல்லைனா sessile flowers இருக்கும், சரியா? So the main axis elongated. So the following, so here some of the types are there. Let us see one by one. Main axis elongated, நம்ம one by one பார்க்கலாம், சரியா? மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டடில் சிங்கிள் டைப்ஸ் பாருங்கள். சிம்பிள் ட்ரெசிம், ஸ்பைக், கேட்கின், ஸ்பைக்லெட், ஸ்பாடிக்ஸ், பேனிக்கல். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டட். மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டட். அப்போ மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டட்னா என்ன? த ஆக்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், நீளமாக இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும்? பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸும் இருக்கும், செசைல் ஃப்ளார்ஸும் இருக்கும். பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ்னால் அந்த ஸ்டாக், ஃப்ளாருக்கு ஸ்டாக் இருக்கக்கூடியது. செசைல் ஃப்ளார்ஸ்னால் ஸ்டாக் இல்லாமல் இருக்கிறது, நோ பெடிசல். ஓகே, ஸோ தட் ஆர், ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஒன் பை ஒன் வி வில் சி. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீம். ஓகே, சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீம். ஸோ சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீமில் ஃபஸ்ட்டு ஒனில் சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீம், சரியா? ஸோ அந்த சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீம், ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா, த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வித் அன்பிரான்ச்டு மெயின் ஆக்சிஸ். மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து அன்பிரான்ச்டு ஆகிருக்காது. அதே மாதிரி இட் பியர்ஸ் பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ். இட் பியர்ஸ் பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ். Okay, it bears pedicellate flowers in acropetal succession. Okay, example Crotalaria retusa. Okay, Crotalaria retusa and mustard. Okay ma. So அப்போ இந்த சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீமில் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அன்பிரான்ச்டு மெயின் ஆக்சிஸ், இட் பியர்ஸ் பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ். பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ்னால் த ஃப்ளார்ஸ் வித் பெடிசல். ஓகே, அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன்னா மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா? அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன். அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன் மீன்ஸ் வாட்? Acropetal succession means the old flowers are at the base and the young flowers are at the top, at the apex region. Okay, example Crotalaria retusa and mustard. Crotalaria retusa means கிளுகிளுப்பைன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளான்ட், தமிழில் கிளுகிளுப்பைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, Crotalaria retusa. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மஸ்டர்டு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸீம்னா என்னது? த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வித் அண்ட் அன்பிரான்ச்டு மெயின் ஆக்சிஸ். மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து அன்பிரான்ச்சாக இருக்கும், பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸாக இருக்கும். பெடிசலேட் ஃப்ளார்ஸ்னால் அந்த ஃப்ளாருக்கு வந்து ஸ்டாக் இருக்கும். இன் அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன், அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும்? அக்ரோபீட்டல். அப்போ இதில் கீவேர்ட்ஸ் என்னது? பெடிசலேட், அக்ரோபீட்டல், அன்பிரான்ச்டு. பெடிசலேட், அக்ரோபீட்டல், unbranched. Okay, and acropetal na I already explained. Okay ma. So example Crotalaria retusa and mustard. So next one is that spike. Okay, so spike is an unbranched indeterminate inflorescence with sessile flowers. Example Acheranthus. So spike. So if a spike pathina, it is a it contains sessile flowers. Okay, sessile flowers na already dhan sonnen, no stalk. Okay, without ஸ்டாக். த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் வித்தவுட் ஸ்டாக். ஓகே, ஸ்டாக் பெடிசல் வந்து இருக்காது. பெடிசல் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் செசைல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அன்பிரான்ச்டு இன்டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். இன்டிட்டர்மினேட்னா என்னது? ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ஓகே, ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வித் செசைல் ஃப்ளார்ஸ். எக்ஸாம்பிள் அக்கிராந்தஸ். அக்கிராந்தஸ்னா நாயுருவின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிளான்ட்டு, சரியா? ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அதோட முள்ளு நம்ம நிறைய இந்த இதில் இந்த வயக்காட்டிலலாம் நிறைய இருக்கும். அந்த நம்ம உடம்புல வந்து பக்கத்தில் போனாலே உடம்புல அப்படியே ஒட்டிக்கும், அந்த லைட்டாக முள்ளாக இருக்கும். அந்த பிக்சர் ஐ வில் ஷோ த பிக்சர். ஸோ இதுதான் வந்து அக்கிராந்தஸ் பிளான்ட். அக்கிராந்தஸ் அந்த
அந்த டாப் ரீஜியன். ஸோ இது சரியா. ஸோ இதான் வந்து அக்கிராந்தஸ் பிளான்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் இன்டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ஸோ இன்டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்ன இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்? ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் என்ன இதில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும்? அதில் ஃப்ளாஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா செசைல் ஃப்ளாஸ். இதுக்கு வந்து பெடிசல் இருக்காது. நீங்கள் ஜூம் பண்ணி காப்பிக்கும் போதே தெரியுது. இதில் வந்து என்ன இருக்காது? பெடிசல் வந்து இருக்காது, ஸ்டாக் வந்து இருக்காது சரியா. ஸோ இட் இஸ் அக்கிராந்தஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் spikelet. Next one is spikelet. Okay, so it is a small spike. The inflorescence is with the branched central axis. Each branch is a spikelet. Sessile flowers are formed in acropetal succession on the axis. A pair of inflorescence bracts called glooms is present at the base. Each sessile flower has lemma and a palea. Tepals reduced to colorless scaly leaves. That is lodicule. Okay, so example paddy, wheat. Okay, in the spikelet, listen ma, it is a one very important one. Spikelet la இப்போ ஸ்பைக்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த 3 பார்ட்ஸு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். க்ளூம்ஸு, லெம்மா, பாலியா. க்ளூம்ஸ், லெம்மா அண்டு பாலியா, தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து பிராஞ்சடாக இருக்கும். ஓகே, ஸ்பைக்லெட்டு. ஸோ பிராஞ்சு இங்கே நமக்கு டயக்ராம் கூட இருக்கும், சி டயக்ராம். ஓகே, சி டயக்ராம் வந்து ஸ்பைக்லெட் தான் இருக்குது சரியா. ஸோ க்ளூம்ஸு, பாலியா, லெம்மா, லோடிக்யூல்ஸ் இதான் வந்து அதோட மெயின் பார்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? பேடி அண்டு வீட். ஸ்பைக்லெட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பேடி உங்களுக்கு தெரியும், பேடி நெல் இல்லையா. அதே மாதிரி வீட்டு வந்து கோதுமை இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பைக்லெட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வீட் அண்டு பேடி. ஓகே, ஸோ இதில் 3 பார்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். லெம்மா, glooms, palea, lemma and lodicules. Okay, 4 parts. These 4 parts are very important. So each branch is a spikelet. அப்போ ஒவ்வொரு பிரான்ச்சையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பைக்லெட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த sessile flowers are formed in acropetal succession. sessile flowers இல்லையா, வித்தவுட் பெடிசல். அந்த ஃப்ளாஸ் எப்படி என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும்? அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன். அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன்னா தெரியும், ஓல்டு ஃப்ளாஸ் ஆர் அட் த பேஸ் அண்டு யங் ஃப்ளாஸ் ஆர் அட் த ஓல்டு ஃப்ளாஸ் வந்து பேசல் ரீஜனில் இருக்கும், யங் ஃப்ளாஸ் வந்து அதுக்கு மேலால் இருக்கும் சரியா. ஸோ அதுதான் அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன். ஸோ எ பேர் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பிராக்ஸ் கால்டு க்ளூம்ஸ் present at the base. ஓகே, ஸோ இந்த க்ளூம்ஸை என்ன சொல்லுவோம்? பிராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த ஸ்பைக்லெட்டில் பிராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த க்ளூம்ஸ் தான் இருக்குல்ல, க்ளூம்ஸ் தான் என்னது? பிராக்ஸ். ஓகே, the bracts is known as glooms. Next, each sessile flower has a lemma. Each sessile flower has a lemma, bract and palea. ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளார்லேயும் லெம்மா இருக்கும், பாலியா இருக்கும். லெம்மா மீன்ஸ் பிராக்ட் அண்ட் பாலியா மீன்ஸ் பிராக்டியோல். ஓகே, லெம்மா மீன்ஸ் பிராக்ட் தான் இருக்குது, லெம்மா. ஓகே, லெம்மா இட் இஸ் அ லெம்மா அண்டு பாலியா இட் இஸ் அ பிராக்டியோல். ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளார்லேயும் லெம்மா இருக்கும் அண்டு பாலியா இருக்கும். ஓகே, லெம்மா பிராக்டு, பாலியா பிராக்டியோல். தென் த டெப்பல்ஸை தான் லோடிக்யூல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டெப்பல்ஸ், அந்த டெப்பல்ஸ் ரீஜன் தான் லோடிக்யூல். ஸோ அந்த லோடிக்யூல்ஸ்னால் என்னென்னா கலர்லெஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் தான் லோடிக்யூல்ஸ் தான் இருக்குது. கலரில் இதான் வந்து என்னது? டெப்பல்ஸ். ஓகே, கலர்லெஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸ். ஓகே, இந்த கலர்லெஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் அதை வந்து லோடிக்யூல்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் டெப்பல்ஸாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ த டெப்பல்ஸ். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளார்லையும் ஈச் ஃப்ளார் ஹேஸ் எ ஸ்டேமன் அண்டு பிஸ்டில் ஒன்லி. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பேடி அண்டு வீட். அப்போ ஸ்பைக்லெட்டில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா என்னது? செசைல் ஃப்ளாஸு. இதில் கீவேர்ட்ஸ் என்னது? செசைல் ஃப்ளாஸு. ஸோ இது என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டு? அக்ரோபீட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ இதில் க்ளூம்ஸு பேலியா லெம்மா, க்ளூம்ஸ் பேலியா லெம்மா. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பிராக்ஸை தான் என்ன சொல்லுவோம், க்ளூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். லெம்மானா பிராக்டு, பேலியா மீன்ஸ் பிராக்டியோல். நெக்ஸ்ட்டு டெப்பல்ஸ் மீன்ஸ் லாடிக்யூல்ஸ், டெப்பல்ஸ் மீன்ஸ் லாடிக்யூல்ஸ். ஓகேம்மா, எக்ஸாம்பிள் paddy and wheat. Okay, so next inflorescence is a catkin inflorescence. Okay, catkin inflorescence. So இந்த catkin inflorescenceல பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ளாஸ் எப்படி இருக்கும், ஃப்ளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா sessile flowers. Okay, sessile flowers moreover with a long and drooping axis bearing small unisexual or bisexual flowers. Pendulous spikes. இப்போ pendulous spikes, நம்ம pendulous spikesனா the flowers bend downwards. pendulous spikesக்குன்னு மீனிங் என்னென்னா இந்த flowers bend downwards, எப்போ அது வந்து தலைகீழாக பார்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, catkin inflorescenceல வித் ஏ லாங் அண்டு ட்ரூப்பிங் ஆக்சிஸ், நீளமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ட்ரூப்பிங் ஆக்சிஸ், கீழே தலைகீழே பார்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம அதை வந்து பெண்டுலஸ் ஸ்பைக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எமெண்ட்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எமெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கேட்கின் இன்ஃப்ளோரசன்ஸை அதர்வைஸ் நோன் அஸ் எமெண்ட்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா, அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா. இந்த அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடானா நத்திங் பட் இது வந்து கேட் நெயில்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் கேட்ஸ் டெயில் பிளான்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த கேட்ஸ் டெயில் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கிட் பிளான்ட். இது வந்து ஒரு ஆர்கிட் பிளான்ட். நவ் ஐ வில் ஷோ யூ த பிக்சர். இதான் வந்து அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா. ஓகே, இட் இஸ் அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா. பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா. ஓகே, ஸோ இதில் தான் என்னது அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மிஸ் ஐ செட் இஸ்ன்ட் இட் பெண்டுலஸ் ஸ்பைக்ஸ் வித் ஏ லாங் அண்ட் ட்ரூப்பிங் ஆக்சிஸ். லாங்காக இருக்கா, ஸோ பெண்டுலஸ் அண்ட் ட்ரூப்பிங் ஆக்சிஸ். பெண்டுலஸ் ஸ்பைக்ஸ்ன்னு ஏன்னு சொல்கிறோன்னா லாங்காக இருக்கும், அதே மாதிரி ட்ரூப்பிங் ஆக்சிஸ் எப்போவுமே இப்படி கீழே பார்த்து தான் இருக்கும். சரியா, ஸோ அதனால தான் அதை வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எமெண்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா, கேட்ஸ் டெயில் பிளான்ட். கேட்ஸ் டெயில் பூனையோட வால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால தான் அதுக்கு அந்த நேமு. சரியா, ஸோ பட் கலர்ஃபுல், இட் இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். Okay, so next one spadix. So next one is spadix inflorescence. So the spadix அப்போ லிசன்மா. ஸோ கேட்கின் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், இந்த கேட்கின் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு டயக்ராம் நம்ம புக்கில் இருக்குது. டி, ஓகே, டி டயக்ராம். இதில் செசைல் ஃப்ளாஸ் இருக்குது. செசைல் ஃப்ளாஸ்னால் வித்தவுட் அ ஸ்டாக்கு, வித்தவுட் பெடிசல். அந்த ஃப்ளார் இருக்கும் பாருங்கள், ஃப்ளார் வந்து அந்த ஸ்டெம்மோட அட்டாச் ஆகி தானே இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா, ஸ்டாக்கெல்லாம் கிடையாது, தண்டு இதெல்லாம் இல்லை. சரியா, ஆனால் இங்கே பாரு, ஸோ இதில் வந்து ஒரு தண்டு மாதிரி வந்து திரும்ப அதில் ஃப்ளார் பூத்துருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து பெடிசலேட். அப்போ இது வந்து என்னது, செசைல். சரியாம்மா, செசைலுக்கும் பெடிசலேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸ்பாடிக்ஸ். ஓகே, so next spadix, it is an inflorescence with a fleshy or thickened central axis that possesses many unisexual sessile flowers in acropetal succession. Usually female flowers are found towards the base and male flowers are found towards the apex. So the entire inflorescence is covered by a brightly colored or hard bract called a spathe. Example Amorphophallus colocasia. ஓகே, அப்போ ஸ்பாடிக்ஸ். இப்போ ஸ்பாடிக்ஸுக்கு ஸ்பாடிக்ஸில் மெயினாக என்ன பார்க்குறோன்னா, நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளஷி பெடங்கள் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ளஷி பெடங்கள்னால் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை தான் நம்ம பெடங்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃப்ளஷி பெடங்கள், ஃப்ளஷி ஆர் திக்கண்ட் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், ஃப்ளஷி பெடங்கள். ஸோ தே ஹாவ் யூனிசெக்ஷுவல் செசைல் ஃப்ளாஸ் இன் acropetal succession. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி எஸ், யூனிசெக்ஷுவல் செசைல் ஃப்ளாஸ். ஸோ இதில் ஃப்ளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஷுவல் செசைல் ஃப்ளாஸ். ஸோ இது அக்ரோபீட்டல் சக்சஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே, அக்ரோபீட்டல் சக்சஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன்.
ஸோ யூஸ்வலி ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ், ஸோ இதில் மேல் ஃப்ளார்ஸும் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸும் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒரு யூஸ்வலி ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பேஸ் ரீஜியனில் இருக்கும். மேல் ஃப்ளார்ஸ் வந்து அப்பெக்ஸ் ரீஜியனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த என்டையர் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், இந்த மொத்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸையும் கவர் பண்ணி ஒரு அழகான ஒரு பிராக்ட், ஒரு சூப்பராக அட்ராக்டிவாக ஒரு கலர்ஃபுல் ஸ்பேத் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை தான் ஸ்பேத்துன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஹார்ட் பிராக்ட், பிரைட்லி கலர்ட் ஹார்ட் பிராக்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஸ்பேத். ஓகே, நம்ம ஸ்பேத்துக்கு ஸ்பாடிக்ஸ். ஓகே, ஸ்பாடிக்ஸ், அந்த ஸ்பாடிக்ஸ் டயக்ராம் வந்து நமக்கு இ டயக்ராம். ஓகேம்மா, இ டயக்ராம், ஸ்பாடிக்ஸ் டயக்ராம். ஸோ இதுதான். சரியா? ஸோ இதில் ஒரு ஃப்ளஷி படங்கள் இருக்கும். ஃப்ளஷி படங்கள்னால் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃப்ளஷி படங்கள். ஓகே, இதுதான் வந்து என்னது ஸ்பாடிக்ஸ். ஓகே, ஃப்ளஷி படங்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளஷி படங்களில் மேல் ஃப்ளார்ஸும் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த மேல் ஃப்ளார்ஸ் எங்கே இருக்கும்? மேல் flowers are found at the apex region, female flowers are found towards the basal region. Okay, basal region female flowers, apex ரீஜனில் மேல் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு கலர்ஃபுல் பிராக்ட் தான் ஸ்பேத்துன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அமார்ஃபோஃபிலஸ்னால் இது சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அமார்ஃபோஃபிலஸ். கொலகேஷியன்னா சேப்பங்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பனானா சொல்லலாம். பனானா வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ பனானா ஸ்பேத்துன்னு சொல்கிறது நம்ம பனானா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப அந்த தோலை உரிப்போம் இல்லையா? அந்த தோல் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது அந்த கலர்ஃபுல், அது ஹார்டாக தானே இருக்குது. அந்த ஹார்டு பிராக்ட் தான் என்னது? ஸ்பேத். ஓகே, அந்த இதுதான் ஸ்பேத்துன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, another one good example ஸ்பேத்து. நெக்ஸ்ட்டு பேனிக்கல் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச்டு ரெசீம். ஸோ இது வந்து பிரான்ச்டு ரெசீமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் மேஞ்சிஃபரா, நீம். ஓகே, ஸோ மேஞ்சிஃபரா அண்டு நீம் வேம்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம். மேஞ்சிஃபரா இட் இஸ் அ மேங்கோ ட்ரீ. ஓகே, மேஞ்சிஃபரா இண்டிகா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு காம்பவுண்ட் ரெசீம் ஆர் ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த பேனிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச்டு ரெசீம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் மேஞ்சிஃபரா அண்டு நீம். ஸோ இது அதர்வைஸ் நோன் அஸ் காம்பவுண்ட் ரெசீம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பேனிக்கல். இந்த டயக்ராம் நமக்கு இதில் இல்லைன்னு பேனிக்கல் இருக்குது. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் ரெசீம் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் நிறைய ரெசீம் சேர்ந்து இருக்கும். சரியா? ஸோ அதுதான் வந்து பேனிக்கல். ஓகே, ஸோ we discussed about the different types of racemose inflorescence. அந்த racemose inflorescenceல நம்ம என்னது அந்த மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டடில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டட், சிம்பிள் ரெசீம், ஸ்பைக்கு, கேட்கிட், ஸ்பைக்லட், ஸ்பாடிக்ஸ் அண்ட் பேனிக்கல். ஓகே, in the next video we will see the main axis shortened. Okay, thank you. Got a man with a plan right here.